जब तक मन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा तो आपको वो अपना कार्य पूरा नहीं करने देगा। इसलिए आपको सुबह से शाम तक तर्क देने होंगे मन को, ठीक है, ताकि मन अपने अपने खुद ना अपनी फ्री विल से ना चले, आपकी विल से चले। और आपकी विल क्या है? आपका लक्ष्य, आपका एनलाइटमेंट क्या है? कई लोग पूछते हैं कि आपको एनलाइटमेंट मिला है या नहीं मिला है, आप बताएं। तो मैं इसका मतलब आपको समझाना चाहूँगा। ये एनलाइटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम किसे एनलाइटमेंट कहते हैं। आप ये बात को समझिए। क्या एनलाइटमेंट का मतलब मैं ये समझ लूँ कि मेरे अंदर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखे? क्या मैं ये समझ लूँ कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, मुझे किसी का भविष्य दिखाई देने लग जाए, मुझे किसी को मन की बातें समझ में आने लग जाए, मेरे सहस्त्रार जो चक्र खुल जाए, मेरा एकदम कमल की तरह एकदम मुझे दिखाई देने लग जाए? तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें बाहरी है, ये बाहरी है, ये बहिर्मुखी है। ये बहिर्मुखी एनलाइटमेंट नहीं है, ये तो सिद्धि है कि मैं किसी की मन की बात जान लूँ, कि किसी के ओरा में से देख के बता दूँ कि इसको ये प्रॉब्लम है? ज्ञान ये नहीं कहता। ज्ञान ये नहीं कहता कि आप इसका इलाज करने बैठो। ज्ञान ये नहीं कहता कि तुम यहाँ बैठ के तुम 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है तुम उसे देख लो। ज्ञान ये नहीं कहता, एनलाइटमेंट ये नहीं कहता कि तुम आंखें बंद करके किसी के जेब में कितने पैसे है ये बताओ, उसके अंदर कौन सा नंबर लिखा है ये बताओ। दिस इज़ नॉट ए एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी आत्मा की जागृति करें, आप अपने आत्मा को जागृत करें, आप अपनी आत्मा को जानें, आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास आए, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बन जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी आत्मा का सर्जन कहाँ से हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और मैं अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर पल अवेयर हूँ या नहीं हूँ। मेरे जो हर कर्म हो रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। आप अपने लक्ष्य की ऊपर कितना चल रहे हैं, आप विश्व के बदलाव के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके हर कर्म विश्व को बदलने के लिए हो रहे हैं? यह है आत्म जागृति, यह है एनलाइटमेंट जो रियल वाला है। आप आत्म स्वरूप में रहें, यह है एनलाइटमेंट। आपको खाते पीते सोते, आपको सपने में भी आपकी आइडेंटिटी आपको याद हो कि आप कौन है। कई लोग बोलते हैं मैं तो मछली बन गया, मैं तो सपने में ये बन गया वो बन गया। अरे ये एक माया की दुनिया है। तो मन में भी माया चलती है सपने के अंदर, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। ये बहुत बड़ी बात है। हम सपने में अपनी जेंडर को नहीं बदलता देखते हैं, क्योंकि हमने उसका अभ्यास किया है। मैं एक पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, तो जितने भी सपने आएंगे तो उस वक्त सपने में भी मैं पुरुष ही होऊंगा। कभी मैं लड़की या स्त्री या औरत या छोटा बच्चा या बच्ची या इस तरीके से नहीं होऊंगा। तो हमने इसका अभ्यास किया है। तो एनलाइटमेंट का भी एक अभ्यास है, ये निरंतर अभ्यास है, ये अंत समय तक चलेगा जब तक हम अपने प्रकाश स्वरूप को प्राप्त ना कर ले। तो ये अभ्यास है। जैसे हम डॉक्टर, वकील, जज, ये लर्नर है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं। कोई भी परफेक्ट वकील नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट डॉक्टर नहीं हो सकता। वो अपने जीवन में हर दिन नया कर रहा है। आप समझे, एक टीचर हर दिन नया सीखता है और वो सिखाता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, अंत समय तक की लर्निंग प्रोसेस है। ये एनलाइटमेंट का ये एक इंग्लिश शब्द है, ये जागृति का एक शब्द है। ये शब्द का मतलब जिस दिन आप रियल में हो जाएंगे तब विद इन अ सेकेंड आप अपनी कर्म की, आप अपनी ध्येय की, जो आपने संकल्प लेके आए हैं वो संकल्प पूरा होते ही आप शरीर को यहाँ छोड़ के और सीधे आप अपने लक्ष्य में पहुँच जाएंगे। ठीक है। फिर आप एनलाइटमेंट का मतलब ये समझिए कि आपकी भौतिक जगत की सभी इच्छाएं खत्म हो जाए, क्योंकि आपकी आत्मा की जागृति हुई। इसका प्रूफ क्या है? अभी भी मैं ये सोचता रहूं कि मैं चार्टर प्लेन ले लूं, मैं 5 करोड़ की गाड़ी ले लूं, या मैं बहुत बड़ा महल बना लूं, तो मेरा तो मन उसी में है। तो कहाँ मुझे एनलाइटमेंट हुआ? एनलाइटमेंट का मतलब है कि हम धीरे धीरे इस इच्छाओं को त्यागे, हम वासनाओं को त्यागे, हम इससे मुक्त होते जाएं। अपने अंदर की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं को हर दिन खत्म करते जाए। दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। ये रियल मीनिंग ये है। ये मेरा थर्ड आई खुल जाए, मुझे ये दिखाई दे, मुझे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या हो नहीं हो रहा है, ये तो आने वाले समय में साइंस भी दिखाएगी। पर इस समय क्या करूँगा? अगर एक पृथ्वी दूसरी मिल गई और वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी दुख भरी दुनिया है, वहाँ पर भी फंसे हुए हैं, मैं ये जब जागृति मुझे हो गई तो मेरा दुख और बढ़ेगा।
लेकिन एनलाइटमेंट ये कह रहा है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं अपने पर्पस के लिए आया हूं, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने थॉट के लिए कितना अवेयर हूं, मैं अपने अंदर की दुनिया बदलने के लिए कितना अवेयर हूं। बाहर की दुनिया तो बदल ही जाएगी, ये जब कंबाइंड एफर्ट हो गए तो बदल ही जाएगी। अंदर की दुनिया में मैं कितना परफेक्ट बन चुका, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें आप कहाँ कहाँ कितने परसेंट तक पहुँचे वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी साधना के ऊपर डिपेंड है, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड है, आप कितना तपस्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ज्ञान सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान में आपकी कितनी रुचि है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप अपने कर्म का प्लानिंग कैसे करते हैं, आप उसको कर्म कैसे करना पसंद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया है, कोई एक लाइन से मैं एनलाइटमेंट को नहीं डिस्क्राइब कर सकता कि यस मेरा कमल पुष्प की तरह मेरा कमल मुझे योग में दिखाई दे रहा है तो मेरा एनलाइटमेंट हो चुका है। इस पर थप्पा कौन लगाएगा, कौन कहेगा मेरा हो चुका है? मान लो कि अभी आप जितने भी 400 लोग हो ऑनलाइन, सभी लोग कह रहे हो नहीं भैया आप तो बन ही गए, आप तो बन ही गए, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसका क्या पता आपको? आप समझ रहे बात को? तो हर एक आत्मा की ये कहानी है। तो जब तक हम आत्मा स्वरूप की स्मृति में है तो हमें एनलाइटमेंट है, हमें उस पर यकीन है आत्मा स्वरूप पे तो हम एनलाइटन है। लेकिन जैसे ही हम भौतिक जगत में आते हैं तो वो शब्द की डिग्री निकल जाती है। जैसे ही हमने घर में आके काला कोट उतार दिया तो हमारी वकालत वहीं खत्म हो गई। ठीक, तो ये एक हमें एक कपड़ा जो बताया गया, एक स्थूल डॉक्टर कपड़ा पहनता है, जज अपना पहनता है, वकील अपना पहनता है, जब वो पहनता है यूनिफॉर्म, जब वो कोर्ट में जाता है तब उसकी डिग्री और उसका महत्व है। तो ऐसे ही हमारा जो रियल यूनिफॉर्म है वो तो हमारे आत्मा स्वरूप का है। अब हम उसको कितनी देर तक प्राप्त कर सकते हैं, हम उस पर कितना यकीन करते हैं, हम अपने विचारों को विचारों पे कितना फोकस करते हैं, कितना हम उसको महत्व दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया जरूरी है। आप उसके लिए बापूजी के वीडियो भी देख सकते हैं। बेहद की परम शांति सोचो, బేహద్ పరం మహాశాంతి. అనంతబాయి లైవ్లో చెప్పినటువంటి టాపిక్ ఎన్లైట్మెంట్ అనగా ఆత్మ జాగృతి అవ్వటం, జ్ఞానోదయం అవ్వటం అంటే ఏంటి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. అసలు ఎన్లైట్మెంట్ అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది దీని గురించి. అసలు అంటే ఏంటి? ఎన్లైట్మెంట్ అంటే ఏదో నా లోపల ప్రకాశం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, అది నాకు కనపడాల్సిందే అని అనుకోవటం కాదు. థర్డ్ ఐ ఓపెన్ అయిపోయి భవిష్యత్తు కనపడాలి అనుకుంటారు చాలామంది. నా సహస్ర చక్రం ఓపెన్ అయ్యి అందరి యొక్క మనసులోని మాటలు అర్థమైపోవాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అలా అర్థమైపోతే, అలా పరం లైట్ ప్రకాశం కనపడితే ఎన్లైట్మెంట్ అయినట్టు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా బాహ్య మాటలని, బాహ్య స్థితులు, సిద్ధులు అని మీరు గుర్తుంచుకోండి. అయితే ఇవన్నీ కూడా హద్దులోవే. బహిర్ముఖంగా కనిపించేటువంటి రిద్ధి సిద్ధి కావచ్చు, అంతేకాని దీనితోటి ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి అనేది అవ్వటం కష్టం. అయితే ఎన్లైట్మెంట్ అయిపోతే ఎవరి ఆరాలో ఏమో ఉందో చూసి వాళ్ళ ప్రాబ్లంలో ఇది అని చెప్పి సరిచేయాల్సిన అవసరమూ లేదు. వాళ్ళకు కూడా ఇలా పరిశీలించి వైద్యం చేయమని ఎక్కడా రూల్ లేదు జ్ఞాన మార్గంలో. ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే మాకు ఎన్లైట్మెంట్ అయింది, 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏం జరుగుతుందో చూడగలము, మరి మీరు చూస్తారా? చూడమని చెప్పవద్దు. ఎవరి జేబులో ఏం డబ్బులు ఉన్నాయో, ఆ నోట్ల పైన ఏ నెంబర్ ఉందో ఇవన్నీ చెప్పడం ఎన్లైట్మెంటా? కాదు. అసలు మీ యొక్క ఆత్మ జాగృతి చేసుకోవటమే ఎన్లైట్మెంట్. ఆత్మను తెలుసుకొని ఆత్మ పైన విశ్వాసం పెట్టుకోవాలి. నేనెవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చాను,
నా ఆత్మ రచన ఎక్కడ జరిగింది, నా జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవటం ముఖ్యం. నేను నా జీవిత లక్ష్యంను చేరుకొనుటకు జాగృతమై అయి ఉన్నానా లేదా, లక్ష్యమును పొందుటకు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు ఆలోచించుకోవాలి, కర్మ చేస్తూ ఉండాలి. విశ్వ పరివర్తన కోసం నేను నా యొక్క కర్మల్ని ఎంత ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాను, చేస్తూ ఉన్నాను. ఇలా ఆలోచించడమే అసలైన రియల్ ఎన్లైట్మెంట్. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ, నడుస్తూ, తిరుగుతూ, నిద్రపోయిన సమయంలో కూడా, స్వప్నంలో కూడా మీరు ఎన్లైట్మెంటుగా అంటే ఎరుకలో ఉంటూ, అవేర్నెస్ తోటి ఉంటూ చూసుకోవాలి. నిద్రపోతున్నప్పుడు అన్నీ మర్చిపోతాం, కానీ నిద్రలో కూడా మీ ఆత్మ కర్తవ్యము, ఆత్మ స్థితి, స్వరూపాన్ని మర్చిపోకూడదు. ఇదంతా కూడా భలే మాయావి ప్రపంచము. ఈ మాయావి ప్రపంచమే స్వప్నంలో కూడా, కలలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు కలలో నేను పురుషుణ్ణి లేక నేను స్త్రీని అనే మాటను ఎప్పుడైనా మర్చిపోతారా? మీ జెండర్నే మీరు మర్చిపోరే, మరి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఎందుకు మర్చిపోవాలి? ఆత్మ యొక్క స్థితిని ఎందుకు మర్చిపోవాలి? అది ఎప్పటికీ మారదు. అసలు ఆత్మ అనేది మారదు. జెండర్స్ అన్నా మారుతాయి. స్త్రీ పురుషుడు కావచ్చు, పురుషుడు స్త్రీగా జన్మ తీసుకోనవచ్చు. అందుకని నేను స్త్రీని అనే అభ్యాసం ఎంత మీరు పక్కాగా చేసుకుంటూ ఉంటారో దైనందిన జీవితంలో, పుట్టిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా, అలాగే కూడా మరి ఆత్మస్వరూపాన్ని కూడా అభ్యాసం చేస్తూ స్మృతిలో పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఎన్లైట్మెంట్ అనేది ఒక అభ్యాసం, నిరంతరం చేసేది, అంతిమం వరకు చేస్తూనే ఉండాల్సింది. ఎంతవరకు మనం ప్రకాశ స్వరూపమును పొందమో అంతవరకు చేస్తూనే ఉండాలి. ఈ అభ్యాసం కోసం మనం సాధన చేస్తూ చేస్తూ నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా నేర్చుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ లేనిదే పర్ఫెక్ట్గా ఏ డాక్టర్ అయినా, వకీలైనా మరి వాళ్ళ జీవితంలో, వాళ్ళ వృత్తిలో రాణించలేరు. అదేవిధంగా జ్ఞానులు కూడా, యోగులు కూడా జీవితంలో కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. రోజు టీచర్ కూడా సిలబస్ను నేర్చుకుంటూ కొత్తదాగా ఎవరికి స్టూడెంట్స్కి ఎలా చెప్పాలా అనేది అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా అభ్యసించాలి. జబ్ తక్ జీనా హై తబ్ తక్ పढ़ना హై అని మురళీ పాయింట్ కూడా ఉండేది. హిందీలో జాగృతి అనే మాటకే ఇంగ్లీష్లో ఎన్లైట్మెంట్ అని అంటూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఎన్లైట్మెంట్ అవుతారో వితిన్ సెకండ్లో కర్మాతీతంగా అయిపోయి శరీరాన్ని కూడా వదిలేయవచ్చు. శరీరాన్ని వదిలేసినప్పుడు సీదా మీ లక్ష్యంనకు మీరు చేరుకోగలరు. అంటే దీనికోసం ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కూడా కావాలి. స్వయం మీ కోరికలను మీరు ఖతం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆత్మ జాగృతి అయిపోతే దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటి? ఎవరన్నా మీకు ఏమన్నా స్టాంప్ వేస్తారా ఏంటి? ఆత్మ జాగృతి అయితే, ఎన్లైట్మెంట్ అయితే ఈ ప్రాపంచిక ప్రపంచంలో, ఈ స్థూల ప్రపంచంలో స్థూలమైన కోరికలు ఏమీ ఉండవు. నాకు పెద్ద బిల్డింగ్ కావాలి, పెద్ద పెద్ద కార్లలో తిరగాలనే కోరిక ఉంటే ఇంకేం ఎన్లైట్మెంట్ అయినట్లు? ఎవరైతే త్యాగి తపస్విగా కాలేదో వారు ఎప్పటికీ ఎన్లైట్మెంట్ అనేది కాలేరు. మనసులో కోరికలు, కామనలు, వాసనలు మరి ఉన్నవి రోజు రోజు దాన్ని ఖతం చేసుకుంటూనే ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్లైట్మెంట్. రియల్ మీనింగ్ ఇదే. అయితే చాలామంది ఏమంటారు అంటే ఇది ఒక సిద్ధి, ఎన్లైట్మెంట్ అయిపోతే ప్రపంచంతో, బ్రహ్మాండంతో అనుసంధానం అవుతారు. బ్రహ్మాండంలో ఏది ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగినా తెలిసిపోతుంది అనే అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి తెలుసుకోవటం వల్ల ఒరిగేదేంటి ఆత్మకి? లేనిపోని ఖాతాలన్నీ తగిలించుకోవటం, ఆత్మలో ఆవరణలు పెరిగిపోవటం. కోరికలతో సాధన చేస్తూ ఉన్నట్లే కదా ఎన్లైట్మెంట్ కోసం. ఎన్లైట్మెంట్ కానట్టే అసలు కోరికలు ఉంటే. ఇక ముందు మీ యొక్క సంకల్పాలను పట్టుకునే సైన్స్ వస్తుంది.
చూపిస్తూ ఉంది కూడా. అప్పుడేం చేస్తారు? ఈ ఈ యొక్క గెలాక్సీలో అన్ని చోట్ల భూమి, ధర్తి ఉంది. అన్ని చోట్ల ఆత్మలు ఇరుక్కుపోయే ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా మేల్కొల్పాలి. అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా దుఃఖమే ఉంది, అందుకని వాళ్ళని బయటికి తీయాలి అనే లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. అయితే బ్రహ్మాండంలో ఏది జరిగినా జరగనివ్వండి, జరగాల్సింది జరుగుతూ ఉంది. నేను దేనికోసం భూమి మీదకి వచ్చాను, ఏం చేయటం కోసం వచ్చాను అనే దాని గురించి మీరు ఆలోచిస్తూ ఎంతవరకు దాన్ని చేస్తూ ఉండరో అంతవరకు మీరు ఎన్లైట్మెంట్ కారు. దీనికోసం మీరు చాలా అవేర్నెస్ కలిగి ఉండాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఎంతెంతగా ఉంటూ ఉంటారు, దీన్ని అనుభూతి ఎంతగా పొందుతూ ఉంటారు, అంతగా ఎన్లైట్మెంట్ అవుతూ ఉంటారు. ఇది అంతిమ స్టేజి, లాస్ట్ వరకు చేయాల్సిందే. రియల్గా ఇది ఉండేది. ఇది మీ సాధనను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఎంత నేర్చుకున్నాం అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు జ్ఞానం వింటూనే ఉంటారు, దాన్ని ఎంత మననం చేస్తూ ఉన్నారు, ఎంత మీ యొక్క ప్లాన్ అనుసారంగా కర్మ చేస్తూ ఉంటారు, మీరు ఎలా కర్మలు చేయటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారో దానిపైనే అన్నీ డిపెండ్ అయి ఉంటూ ఉంటాయి. అలా అంటే ఎన్లైట్మెంట్ అయినటువంటి వాళ్ళని నేను డిస్కరైజ్ చేస్తున్నాను అని అనుకోవద్దు. కొంతమంది యోగంలో నాకు సహస్ర చక్రం కనిపిస్తుంది, నాకు ఎన్లైట్మెంట్ అయినట్లే అనుకుంటారు. సరే, మీకు అయింది, ఎవరేశారు మీకు ఈ స్టాంప్ ఇలా ఉంటుంది అని? చాలామంది మీకు అయి ఉండవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, చాలామంది అంటారు, అనంతభాయ్ మీకు కూడా ఎన్లైట్మెంట్ అయిపోయింది అని అన్నారే అనుకోండి. సరే, ఇప్పుడు క్లాస్ చేస్తాను, యోగం చేయిస్తాను, తర్వాత వెళ్ళిపోతాను. నా ఆలోచన, నా బుద్ధిని బట్టే కదా నా స్టేజ్ నాకు తెలిసేది. దీనిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఎన్లైట్మెంట్. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క కహానీ ఉంటుంది. ఎంతవరకు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందరో అంతవరకు ఎన్లైట్మెంట్ అయినట్లు కాదు. ఎందుకంటే యోగం చేసినా, జ్ఞానం విన్నా, చెప్పినా మరల భౌతిక ప్రపంచంలోకి, స్థూలంలోకి రావటంతో ఆ యొక్క డిగ్రీ ఏదైతే పొందామనుకుంటున్నారో అది ఖతమైపోతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా లాయరు నల్లకోటు వేసుకున్నంత వరకు వకీల్ అనే స్టేజ్లో ఉంటాడు. ఇంటికి రాగానే మరి ఆ నల్లకోటు తీసేసి స్థూలమైన డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు వారికి ఇంకా ఆ యొక్క డిగ్రీ గుర్తు ఉండదు, మహత్యము ఉండదు. అంటే అదే విధంగా మనకు అసలైన రియల్ డ్రెస్ ఏంటి? ఆత్మస్వరూపం. ఎంతగా మీరు దీన్ని ఒకేసారి ఆత్మ స్థితిలో ఉండి చూసుకుంటూ ఉంటారో మీరు సాధన చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ సాధనకు బాపూజీ వీడియోలు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఆత్మకు పరం లైట్ ఎలా వస్తుంది అనే టైటిల్ ఉన్నటువంటి వీడియోలు 3 పార్ట్స్ లాగా పెట్టడం జరిగింది తెలుగు ఛానల్లో. మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఆత్మ ప్రకాశం నాలోకి వచ్చేస్తూ ఉంది. నాలో నేను చూసుకుంటూ ఉన్నాను, నా స్వరూపం నేను చూసుకుంటున్నాను అని అనుకోవాలి. అయితే ఇది ఏదో కాసేపు చేసేది కాదు, లైఫ్ లాంగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేటువంటి జర్నీ. ఇది లైఫ్ లాంగ్ జర్నీ. ఏదో ఒక వారం రోజులు, 5 రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసేసాం వచ్చింది అనుకుంటే కాదు. మీకు మీరే స్వయం చూసుకుంటూ ఉండాలి. దీన్ని సాధించుటకు అంతిమం వరకు పురుషార్థం చేస్తూనే ఉండాలి, నాన్ స్టాప్గా చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మీకు పొరపాటును కూడా నెగిటివ్ థాట్స్ అనేది మీకు రానే రావు. ఒకవేళ నెగిటివ్ థింకింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే మీరు ఇక ఆ పురుషార్థంలో, సాధనలో కుంటుబడింది అని అర్థం. ఒక్క సెకండ్ కూడా అందుకే మర్చిపోకూడదు ఆత్మస్వరూపాన్ని. ఇప్పుడు నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయి అదే ఆలోచన చేయటం ప్రారంభించారు అంటే
ఇంతకాలం మీరు చేసినటువంటి పురుషార్థం బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అవుతుంది. అందుకని మీ మనసులో వచ్చేటువంటి ఆలోచనలను జల్లెడబట్టండి, దానిపైన ఫోకస్ చేయండి. ఆలోచనలను, నెగిటివ్ ఆలోచనలను ఖతం చేసుకోండి. ప్రతిరోజు స్వపరివర్తన ఈ విధంగా చేసుకుంటూ ఉండాల్సిందే. మాయ ప్రపంచంలో ఉంటూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి అనుకున్నా కూడా మనసు లోపల వస్తూ ఉంటాయి, వెళ్తూ ఉంటాయి. అయినా మీ అటెన్షను మీరు పెట్టుకుంటూనే ఉండాలి. మీ మూల స్వరూపాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోవాలి. దివ్య స్వరూపాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. మీ రచయితను మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోవాలి. మీ రచయిత మీతో పాటు ఎప్పుడూ ఉన్నాడు అని భావించండి. మన రచయిత ఆత్మల తండ్రి మనల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. మనకు ప్రతి సెకండు పరం ప్రకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు అనుకుంటూ ఇలా జ్ఞాన యోగాలపైన విశ్వాసం పెట్టుకొని సాధన చేస్తే తప్పకుండా ఎన్లైట్మెంట్ అవుతూనే ఉంటారు. ఏ కాలంలో, ఏ ప్రపంచంలో మీరు జీవిస్తూ ఉన్నది అన్న మాటని మీరు మర్చిపోవద్దు. ఎందుకు భూమి మీదకి వచ్చామో అనేది కూడా నిద్రలో కూడా మర్చిపోకూడదు. నిద్రలో ఆనందం యొక్క ప్రాప్తి లభిస్తుంది, అన్నిటినీ మర్చిపోతాం కదా. అదేవిధంగా దివ్య స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతే అన్నిటినీ మర్చిపోవాలి. అప్పుడు తప్పకుండా ఆనందం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మీ లోపల ప్రపంచాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటే పొరపాటును కూడా మీతోటి చెడు కర్మ అనేది జరగదు. ఎవరిని తెలిసి కూడా తెలియకుండా కూడా నోటితోటి గ్లాని చేయలేరు. ఇంత పరివర్తన, ఇంత మార్పు మీ లోపలకు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ మార్పు మీకు చాలా మజాను కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. మూలంతో సహా మానసిక రోగాన్ని ఖతం చేయటం జరుగుతుంది అప్పుడు. ఇంతేకాదు, అనేక జన్మల నుండి వస్తున్న దుఃఖాలను ఖతం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తితోటి అనేక జన్మల పాపాలను కూడా నశింప చేసుకుంటూ ఉంటారు. అనేక జన్మల నుండి ఖరాబైన మనసును సరిచేసుకుంటూ అదుపులోకి ఉంచుకోగలుగుతారు. ఇదే ఆధ్యాత్మిక పవరు, ఇదే సంకల్పం యొక్క శక్తి. ఇదే మీరు జాగృతమయ్యి చేసినటువంటి దానికి ప్రతిఫలం. మీరు జాగృతమయ్యారు, ఎన్లైట్మెంట్ అయ్యారని ఎవరు స్టాంపు వేయరు. స్వయం మీకు మీరే చూసుకోవాలి. జీవిస్తూనే అవేర్నెస్లో ఉండాలి. మృత్యు తరువాత కూడా అవేర్నెస్లో ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే తెలుసుకున్నారో, ఏదైతే పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారో అదే మీ వెనకాల వస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అనుభవము, జ్ఞానమే మీరు తీసుకొని వెళ్ళేది. కనుక మృత్యువు తర్వాత కూడా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళగలిగే ఫ్రీ విల్ మీకుంటుంది. ఈ మార్గంను, ఈ జర్నీని పట్టుకొని కూర్చోండి, పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి, ఎప్పటికీ వదలద్దు. ఈ మార్గాన్ని మార్చుకోవద్దు కూడా. ముందుకు వెళ్ళాలి. మనది బేహద్దు జర్నీ. బేహద్దు కళల పరంధామం వరకు చేరుకోవాలి. పరం శాంతిని మనం పొందాలి. మనం పొందటమే కాదు, విశ్వాత్మల కళ్యాణం కోసం కూడా పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మ జాగృతిని పొందుతూ ఉందో తప్పకుండా అందరూ ఎన్లైట్మెంట్ అవుతారు. కనుక పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ ఉండండి. దీనికోసం బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి వీడియోలను చూస్తూ పొందుతూ ముందుకు వెళ్ళండి. ఈ విధంగా మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు అని ఆశిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాము. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ బాపూజీ పెట్టినటువంటి వీడియోస్ను మీ యొక్క మొబైల్లో పొందవచ్చు. అచ్చా,
పరం శాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.